Thank you, Pastor. ವಂದನೆಗಳು ಸಮಪಾಲಕರೇ. Hallelujah. Hallelujah. எல்லாரும் கண் மூடி நம்ம ஒரு பிரேயர் பண்ணலாமா? ஜெபிக்கலாம். கண்ணுಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪರಿಶುದ್ಧನ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಿವೇಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕರ್ತನೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೇಣದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಕರ್ತನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. எல்லாரும் எத்தனை பேருக்கு இங்க தமிழ் புரியும்? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮಿಳು ಗೊತ್ತು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎತ್ತನೆ ಪೇರಂಗಳಿಗೆ புரியும்? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಕ್ಕಾವಾಸಿ ಪೇರಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮಿಳ್ புரியுது. ಇಷ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಮಿಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷம். ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ஸோ நான் வர்றது வந்து ஆக்சுவலாக பானஸ்வாடி ராமூர்த்தி நகருக்கு அப்புறம் அந்த சைட்லேருந்து வரேன். நான் பானஸ்வாடி ராமூர்த்தி நகரದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. வரதுக்கு முன்னால் தான் நான் பார்த்தேன், மொபைலில் ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன் போட்டு பார்த்தா அது வந்து 45 நிமிஷம் காட்டுது எனக்கு. ಬರುವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ 45 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. இருந்தாலும் கடவுள் கிருபையால் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துட்டோம். ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟೆವು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு கடவுளோட ஆண்டோட செய்தி கேட்கறதுக்கு எத்தனை பேருங்க இன்னைக்கு விருப்பமா இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ரொம்ப சந்தோஷமான, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஒரு ஊர் மதுரை யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மதுரை யாராದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? அது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு சின்ன மாவட்டம். ಅದೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ. நல்ல ஒரு பெரிய சிட்டி. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ. அந்த சிட்டியே என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, அந்த சிட்டியை என்ன சொல்லுவாங்க, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಟಿನಿ சொல்லுவாங்க. ಅದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஏன்னா அங்க வந்து ஒவ்வொரு தெருவுல போனா கூட ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಗೆ ಹೋದ್ರು நிறைய கோயிலா தான் இருக்கும். ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. அங்க போனா கோயில் இல்லாத இடமே கிடையாது. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. சர்ச் இருக்கு, சபை ಇದೆ. ஆனா அங்க வந்து ஹிந்து டெம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தா நிறைய அங்க இருக்கும். அப்படி ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. அதே இது நீங்க இன்னும் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, இன்னும் சவுத்ல நீங்க போனீங்கன்னா ಸೌತ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ சர்ச்சா தெரியும், எல்லாம் கோபுரமா தெரியும், பெரிய பெரிய கோபுர சர்ச்சுಗಳಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. இந்த மதுரைன்னு ஒரு இடத்துல வந்து ಮದುರೆ ಎಂಬ ಒಂದು அது பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் இருந்துச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು. அந்த கிராமத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ எல்லாருக்கும் கதை கேட்க பிடிக்குமா? சின்ன பசங்களுக்குலாம் ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವೋ? ஓகே. அங்க என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சின்ன ஒரு கிராமத்துல ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ஒரு சின்ன பையன் ஓடி வரான். ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. எங்க போறான்? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ஒரு பார்பர் ஷாப், ಒಂದು ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪಿಗೆ முடி வெட்டிட்டு போனோம்னு, ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. இது இந்த கதை வந்து சொன்னது வந்து ஒரு பாஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு. ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. அந்த பக்கத்துல ஒரு பாஸ்டர் வந்து, ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು அங்க முடி வெட்டுறதுக்காக போயிருக்காரு. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. அப்போ அந்த பார்பர் வந்து சொல்லிட்டாரு, இல்ல நான் உங்ககிட்ட அந்த காசு வாங்க முடியாது. ಆ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾರ್ಬರ್ அப்ப அவர் சொன்னாரு, உடனே ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, இல்லப்பா நீ வந்து முடி வெட்டிருக்க, நீ எவ்வளவு காசுன்னு சொல்லு, நான்
நான் கொடுக்குறேன்ட்டு. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ஆனா இவன் பார்பர் சொன்னா இல்ல நான் உங்ககிட்ட இருந்து எடுக்க மாட்டேன். அவர் ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಹಣ ತಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. அப்போ அந்த பார்பர் வந்து இந்த கதை சொல்றான். ಆ ಬಾರ್ಬರ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. என்ன சொல்றாரு? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? அந்த ஒரு சின்ன பையன் ஓடி வந்தான் ஸ்கூல்ல இருந்து. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಓಡಿ ಬಂದ ಸ್ಕೂಲಿಂದ. அவனுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு பைபிள் கொடுத்திருந்திருக்காங்க. ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. கொண்டு வந்து அப்படியே வீட்டுல இங்க வச்சிட்டு ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು அவங்க வீட்டுல சொல்லிருக்காங்க வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னால முடி வெட்டிட்டு வரணும். ಮನೆಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. அதனால கரெக்டா அந்த வந்து அவசரத்துல அவன் முடி வெட்டிட்டு அப்படியே ஓடிட்டான். ಆ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. இது என்ன பண்ணா அங்க பெஞ்ச்ல அங்க விட்டுட்டான். ಇದನ್ನ ಆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. அப்போ இந்த பார்பருக்கு வந்து ஒரு நல்ல பழக்கம் என்னன்னா, பார்பருக்கு ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ கரெக்ட்டா 1 மணிக்கு அந்த ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடுவார். ಆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ஷட்டர் க்ளோஸ் ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. அப்போ உள்ளுக்கே அங்க படுத்துக்குவார். ಆ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು உள்ளுக்கு படுக்கும்போது அவருக்கு என்ன ஹாபிட், அது ஒரு ரெகுலர் ஹாபிட் என்னன்னா, ரெகுலர் ஆದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, அந்த சாப்பாடு அவர் லஞ்ச் முடிச்சிட்டு லஞ்ச் ಮುಗಿಸಿ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தூங்கி எந்திரிப்பாரு. நித்ரை ಮಾಡಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. அப்புறமா ஒரு 5 மணிக்கு ஷட்டர் மறுபடியும் திறப்பாரு. 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಗಿ ஷட்டர் ತೆಗಿತಾರೆ. இது அவரோட ரொட்டீன். இதே ಅವರ ரொட்டீன் ಆಗಿತ್ತು. இந்த தடவை பார்க்கும்போது இது என்னடா ஒரு சின்ன புக் இருக்கு என்னதுன்னு பார்க்கலாம்னு இந்த பையன் விட்டுட்டு போயிட்டானே புக் ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ அப்ப அந்த அவர் மதுரையில் அந்த பார்பர் ஷாப்பே பார்க்கும்போது ஒரு கோயில் மாதிரி இருக்கும். ಆ ಮದುರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪೇ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ಇರುತ್ತದೆ. எத்தனை கடவுள் இருக்கு ஹிந்துக்கு? ಹಿಂದುವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ? 36 கோடி கடவுள் இருக்கு. 36 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. நம்மளுக்கு எத்தனை கடவுள்? ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ஹalleluya ஹalleluya. யார் அவரு? ಅದು ಆತನು ಯಾರು? God of gods, ದೇವಾಧಿ ದೇವನು, King of kings, ராஜாதி ராஜ. எவ்வளவு பெரியவர்ல, ಆತನು ದೊಡ್ಡವನು. நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குல. நமக்கு ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. நம்ம அந்த உண்மை தெரிஞ்சிருக்கும். அது அவರಿಗೆ நிஜ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ பாக்கும்போது இத ನೋಡುವಾಗ ஒரு வசனம் வாசிச்சிட்டு இருக்காரு சும்மா இது என்னடாட்டு. அப்ப இதுல வந்து போட்டிருக்கு, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, நானே வழி, நானே மார்க்கம், நானே ஜீவனும் சத்தியமா இருக்கேன், நானே ஜீவವು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. இந்த மாதிரி என்ன இது என்னது நானே வழி, எங்க போறதுக்கு வழி, நானே ದಾರಿ. இன்னமும் கொஞ்சம் படிக்கும்போது அது காட்டுது, ஓகே பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு பரலோக ராஜ்யம் எப்படி இருக்கு, பரலோக ராஜ்யம் ಹೇಗಿದೆ. இன்னும் வாசிக்க தொடங்கினாரு. இன்னும் ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. இவர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து நம்ம பாவத்துக்காக அவர் மரிச்சாரு. ಈ ಆತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದது ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ. யாரெல்லாம் அவரை நம்புறோமோ அவங்க எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போவாங்கன்னு இதுல எழுதி இருக்கு. ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. யாருப்பா இது? இந்த மாதிரி இவருக்கு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. ಇವರಿಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆனா அதுல வந்து ஒரு அட்ரஸ் போட்டிருந்துச்சு. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು. உடனே அவர் வந்து அந்த போன் நம்பர் கால் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போய் ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ஒரு சர்ச்சுக்கு அங்க போய் ஒரு சபைக்கு போய் ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ அங்க இருந்து அந்த பாஸ்டர் வந்து இன்னமும் ஆண்டவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. இன்னும் ಅವರ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಅವರ தெரிய அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய சமாதானம் வந்துச்சு. ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಯದೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. அவர் உடனே அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, இவர்தான் உண்மையான தேவன், ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ இவரை வந்து நான் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும், ಇವರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ இவருக்கு மேல ஒரு கடவுளும் கிடையாது, ಇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೊಂದು ದೇವರು ಇಲ್ಲ, இவர்தான் இந்த உலகத்தையே படைச்சவர், ಆತನೇ ಲೋಕವನ್ನು நம்மளையே அவர் மாதிரி படைச்சிருக்காரு, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಾಗಿ இதுக்கு மேல வேற ஒரு கடவுளும் கிடையாது, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. அந்த மாதிரி அவர் ஒரு நிர்ணயம் எடுத்து ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು அந்த கோயில் மாதிரி இருந்த ஒரு பார்பர் ஷாப், ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾ ಕ್ಲೀನ್ பண்ணி ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು அவர் வந்து ஒரு தீர்மானம் எடுத்தது என்னன்னா, தீர்மானವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, எந்த ஊழியக்கார் வந்தாரும், ಯಾವ ಸೇವಕರು ಬಂದರು, எந்த பாஸ்டர் வந்தாலும், ಯಾವ ಸೇವಕರು ಬಂದರು, அவங்களுக்கு வந்து நான் காணிக்க மாதிரி அவங்களுக்கு முடிய வெட்டி விடுவேன், ಅವರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. என்னதான் இருந்தாலும் ಏನೇ ಇದ್ದರೂ நம்ம என்ன நம்மளால பண்ண முடியுது, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ஒரு சின்ன இது ಚಿಕ್ಕದು, ஒரு சின்னது. அவர் வந்து அவர் வேலையில இருந்து அவர் ஏதோ கொடுக்கறாரு, அவர் ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை பேருங்க வந்திருப்பாங்க, எத்தனை ஊழியக்காரங்க வந்திருப்பாங்க, எத்தனை பாஸ்டர்ஸ் வந்திருப்பாங்க, ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா கட் பண்ணும்போது காசு வாங்கி இருந்தா எவ்வளவு வந்திருக்கும், ಹಣ ತಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದಿತ್ತು, ஒரு 100 ரூபாய் நீ வெச்சுக்கலாமே, 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 50 ரூபாய் நீ வெச்சுக்கலாம், 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, எவ்வளவு பெரிய காசு, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣ. அது நம்ம இந்த வசனத்துல பாக்கும்போது ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 2 பேருங்க காணிக்கை கொடுக்க வராங்க, ಇಬ್ಬರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ இல்ல,
அப்போ என்ன அது? ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ஒரு ಸಾಧ್ಯ? பெரிய பணக்காரன் வரான், ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣವಂತನು அப்புறம் ಬರ್ತಾನೆ. இன்னொருத்தர் ஒரு ஏழையான ஒரு பெண் வராங்க, ஸ்திரீ வராங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றா? ಅವರೇ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? இந்த அழுன்னு அழுதுட்டு இருக்காங்க. ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು. எங்க இருந்து அழுறாங்க? ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಳುತ್ತಾರೆ? ಹೃದಯದಿಂದ. சும்மா பேருக்காக அழுதுட்டு இருந்தாங்க. ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ರು. அது அப்படியே மனசால அப்படியே ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ರು. நம்மளோட இன்டென்ஷன்ஸ் என்னது? ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? இப்போ அந்த பெரிய பணக்காரன் வந்து என்ன சொல்றான்? ಆ ಹಿರಿಯ ಹಣವಂತನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? நான் அவங்கள மாதிரி கிடையாது, ನಾನು ಅವರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. இப்போ யாருக்கு ஆண்டவர் தெரியாம இருக்காங்க? ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ஒரு சின்ன காணிக்கையா இருந்தாலும் ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ நம்ம ஆண்டவர்காணி நம்ம கொடுக்கும்போது ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ நம்ம என்னதான் இருக்கு? ನಾವೇನು நம்ம இந்த சபைக்கு வரோம், ನಾವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. பாஸ்டர் அழகா சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ಪಾಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ என்ன சொன்னாரு? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? நீங்க வரீங்க, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, உங்க வீட்டார் எங்க போயிட்டாரு? ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? இல்ல, நான் வந்து ஆக்சுவலா சோஷியல் ஒர்க்கர். ನಾನೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ. இப்போ அந்த போர் நடக்கிற இடத்துலலாம் நான் போய் நான் அங்கே சோஷியல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬ್ல ಫರೀದ್ಕೋಟ್, பஞ்சாப் ಅಲ್ಲಿ ಫರೀದ್ಕೋಟ್ அதுவும் பார்டர், அது ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್. பாகிஸ்தான் ஃபுல்லா அங்க இருக்கும். ஆனா அங்க ஃபுல்லா இப்போ ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் அங்க பறந்துட்டு இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. நேத்து நைட்டோட நாங்க வீட்ல உடனே அது நியூஸ் தெரிஞ்ச உடனே நாங்க உடனே முட்டி போட்டு ப்ரே பண்ணோம். ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க இருக்காங்க. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. இப்போ நான் வேலை செய்யறது வந்து ஆன்டி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் சவுத் ஏசியாக்கு நான் ವರ್ಕ್ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ನಾನು ಇವಾಗ ಆಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ನ ತಿರುತ್ತಾ ಏನನೆ? ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ನ ಏನನ್ನು புரியுதா? ಆಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? யாருக்கும் புரியலையா? யாருக்கு ಅರ್ಥ? ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ನ இந்த ಟ್ರಾಫಿಕ್ கிடையாது. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ನ இந்த குழந்தைங்கெல்லாம் இப்போ நம்ம சில நேரத்தில் கண்டுக்காம விட்டுறோம். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. குழந்தைங்க காண போயிடுறாங்கல்ல. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. எங்க போறாங்க? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? யாரோ இவங்கள வந்து ಯಾರೋ ಇವರನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. that is called trafficking. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ. ಅದು ஒரு trafficking. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್. இன்னொரு இது என்னன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ಈಗ ನೋಡಿ பாஸ்டர் சொன்னது சின்ன பசங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? பாம்பு போட்டு அனுப்பிடுறாங்க, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. இது வந்து சைல்ட் சோல்ஜர்ஸ் ன்னு பண்றாங்க. கன் எல்லாம் கொடுத்துறாங்க. ಚೈಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ போய் அடிட்டு நீ ಈ ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. that is trafficking. ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிடல்ல போய் அட்மிட் ஆறோம். ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ சில நேரத்துல நம்ம கிட்னி எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. ಕೆಲವು ಸಾರಿ நமக்கே தெரியாது, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இப்போ இந்த கோவிட்லாம் வந்தப்போ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ நிறைய பேருங்க இறந்து போனாங்க ஹாஸ்பிடல்ல. ಅನೇಕರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. நம்மள பார்க்கவே விடல, நம்ம ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. செத்துட்டாங்க, இல்ல நீங்க போக முடியாது, பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. சில பேருங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, இங்கெல்லாம் கட் பண்ணிருக்காங்க. ಕೆಲವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ கிட்னியை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡು ஆர்கன் டிராஃபிக்கிங். ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாம பெரிய பெரிய மக்கள், ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು கிராஸ் பார்டர் டிராஃபிக்கிங். ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್. எங்க இருந்து நிறைய மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இங்க வராங்க. ஆப்பிரிக்கன்ஸ்லாம் இங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிகளிಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? நீ இங்க வா, நான் உனக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கிறேன். ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ತಕ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இது நான் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நீங்க எல்லாரும் இது வந்து எனக்கு நடக்காதுன்னு கிடையாது. இது ನನಗೆ ನಡೆಯದಂತದಲ್ಲ, யாருக்குனாலும் நடக்கும். ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. நிறைய பேருங்க ஒருத்தர் காதலிக்கிறாங்க, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ஆனா அது என்ன காதல் நம்மளுக்கே தெரியாது. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எல்லாம் பொறுமையா இருக்கணும். ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ஒரு வயசுல நமக்கு ஒண்ணுமே புரியுறது கிடையாது. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ எங்க போறோம்னு உனக்கு தெரியாது. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. என்ன பண்றாங்க? ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்த இடத்துக்கு கூட்டி வராங்க, சொல்றாங்க நான் உனக்கு நல்ல வேலை அங்க வாங்கி கொடுக்கறேன், வா அங்க போய் ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஆள ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ கழட்டி விட்டுறாங்க, ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. இதுல வந்து that is one way of trafficking. ಇದು ಒನ್ ವೇ. அங்க வா, நான் உனக்கு நல்ல வேலை வாங்கி கொடுக்கறேன்னு ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು. நிறைய பேருங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து இங்க வந்து ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು பாஸ்போர்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. நீ எனக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடு, ನೀನು ನನಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, அப்பதான் நான் இந்த பாஸ்போர்ட் கொடுப்பேன். ಆಗ ನನಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. எனக்கு இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே தெரியாது. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. யார் எனக்கு வேலை
கொடுப்பா? ಯಾರು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? அவங்க சொல்றாங்க நீ அங்க போய் அந்த ரோட்ல போய் நின்னுக்கோ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ. Prostitution. ಅದೊಂತರ prostitution. அதே ஒரு பெரிய trafficking. ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. இந்த மாதிரி மக்களை வந்து இப்போ காப்பாத்திட்டு கொண்டு போறாங்க. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು. இது வந்து cross border trafficking. இந்த மாதிரி நிறைய இது நடந்துட்டு இருக்கு. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. இந்த மாதிரி இதுதான் ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು human trafficking. ಇದು human trafficking. சோ இது நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இது ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ இன்னைக்கு நிறைய இது நடக்குது. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ஜெய்சல்மேர் பஞ்சாப்ல நான் இந்த இதுல வேலை செஞ்சேன். ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. இன்னும் நிறைய மக்கள் அங்க அவங்களுக்காக வேலை செய்றாங்க. இன்னும் ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ நிறைய பேருங்க அங்க இறந்துட்டு இருக்காங்க. ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை பேருங்க அங்க இன்னைக்கு போர் நடக்குது, ஒரு பாம்பு போட்டா எத்தனை பேருங்க செத்து போவாங்க தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? இன்னைக்கு வந்து நமக்கு அந்த என்ன சொல்றது, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು சூடுன்னு சொல்லுவாங்க, ரோஷம், ನಮಗೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ இருக்கா நம்மளுக்கு? ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ அதான் நேத்து வந்து ನೆನ್ನೆ ಬಂದು இன்னொரு கதை நான் சொல்ல ಇನ್ನೊಂದು விருப்பப்படுறேன். ಕಥೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವಾದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. இந்த உலகத்துல கடவுளே கிடையாது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன்ல போய் ನಾನು ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ கயிறை போட்டு ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿ என் அப்பா இறந்த மாதிரியே நானும் இறந்து போயிடலாம்னு ಸತ್ತು ಹೋದಾಗೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. அவரை நான் நேத்து சந்திச்சேன். ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಂಧಿಸಿದೆ. ரொம்ப அருமையான, ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. அவர் வந்து ரிலையன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எத்தனை பேரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು? ರಿಲಯನ್ಸ್ ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில அவர் வந்து ஒரு டாப் லீடரா இருந்தார். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. முகேஷ் அம்பானிக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்டா இருந்தார். ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಶಿವ್ ನಾಡಾರ್ தெரியுமா? ಶಿವ್ ನಾಡಾರ್, ಶಿವನಾಡ, அவரும் ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. இன்னைக்கு ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய அக்ராஸ் இந்தியா நல்ல ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன். ಅವರೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. இந்த மாதிரி மக்களுக்கு மத்தியில அவர் நல்ல பெரிய ரைட் ஹேண்டா இருந்து நல்ல வேலை செஞ்சிருக்காரு. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. இப்படி இருக்கிற ஒருத்தர், ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಜನರು, அவர் வந்து ஒரு சின்ன பையனா இருக்கும்போது, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವಾಗ என்ன ಆச்சுன்னா, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ஒரு ஜெனரேஷன் கர்ஸ்ட்னு அவங்க மேல ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க. ಒಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೋ அந்த மாதிரி ஒரு இதுன்னு சொல்லி ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ அவங்க அப்பா என்ன ஆச்சுன்னா, ತಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ கோயிலுக்கெல்லாம் இந்த டெம்பிள்ஸ், ஹிந்து டெம்பிள்க்கெல்லாம் கரெக்டா போவாரு. ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவர் வந்து ஒரு பூஜாரி மாதிரி இருந்தாரு. ಅವರೊಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. அங்க போய் அவர் எல்லாமே எல்லாம் என்ன சொல்றது, எல்லா பூஜை எல்லாம் பண்ணுறது, எல்லா ರೀತಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆனா ஏதோ ஒரு சாபம் அவர் மேல போட்டிருக்காங்கன்னு இருந்துச்சு. ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಾಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂತೆಂಬುದಾಗಿ. என்ன ஆச்சு? ಏನಾಯ್ತು? அவருக்கு வந்து சாப்பாடை பார்க்கும்போது, ಊಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ தூக்கி தள்ளி போட்டுருவாரு, எத்தி ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? அந்த சாப்பாடை பார்க்கும்போது அது அப்படியே ரத்தமா தெரியுமா? ಊಟ ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ರಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. திடீர்னு பார்த்தாங்க முதுகு பின்னால ஃபுல்லா நகத்தை வச்சு கீறி இருக்க மாதிரி இருக்கும். ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗುರಲ್ಲಿ ಆರ್ಚಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. பார்க்கும்போது எப்போதுமே அவருக்கு வந்து ஒரு வெறித்தனமா இருப்பாரு. ಒಂದು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அவருக்குள்ள அந்த டார்ச்சர் நடக்கிறது வந்து அவரால பார்க்க முடியாம, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಟಾರ್ಚರ್ಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ, அவர் ஃபேன்ல அப்படியே கயிறை கட்டி, ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ அவர் ரூம்லயே ஒரு நாள் தூக்கு மாட்டி செத்து போயிட்டாரு. ಆ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರು. இந்த மாதிரி நடந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ அவங்க அங்கிளும் அந்த மாதிரி இறந்துட்டாரு. ಅಂಕಲ್ ಆ ರೀತಿಯೇ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவங்க தங்கச்சி, அக்கா, ಅತ್ತೆ ಯಾರೋ, அவங்க அக்காவும் அதே மாதிரி இறந்துட்டாங்க. ಅಕ್ಕವನು ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. கேன்சர்னு வந்து அவங்க குடும்பத்துல ஒரு வயசுக்கு மேல யாருனாலையும் வாழ முடியாதுன்னு ஒரு சாபம். ಯಾರು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. அதனால இவருக்கும் போகும்போது, ಇವರಿಗೆ ಹೋಗುವ ஸ்கூலுக்குலாம் போகும்போது, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ யாருமே வந்து சேர மாட்டாங்க. யாரும் ಬಂದು ಸೇರಲ್ಲ. எல்லாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, டேய் அவன் கூட போய் சேராத, அவன் வந்து சபிக்கப்பட்டவன், ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಡ್ರಿ, ಅವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂಬುದು. அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன், ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ஒரு நாள் ரொம்ப டார்ச்சர் ஆகி, ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗಿ என்னடா பண்ணுறது ஒண்ணுமே புரியாம, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, அவனும் ஒரு நாள் என்ன பண்ணா, அதே இடத்துல
அவன் அப்பா இறந்த இடத்துலயே ತಂದೆ ಸತ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ அதே மாதிரி நம்மளும் ஃபேன்ல கயிறை கட்டி சாவலான்ட்டு ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬಹುದು. கயிறை கட்டிட்டு ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು தூக்கு போடுறதுக்கு முன்னால ನೇಣು ಹಾಕುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ இந்த மாதிரி ஒரு பைபிள் வந்து அவனுக்கு ஸ்கூல்ல ஒரு தடவை கொடுத்தப்போ ಅವರ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರು. என்னடா இதுன்னு சும்மா தூக்கி இந்த இதுல போட்டாங்க. ஸ்லாப் இருக்கும்ல மேல ஒவ்வொரு வீட்ல ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. அந்த இதுல போட்டாங்க. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. அவன் தூக்குல இருக்கும்போது கரெக்டா அது அவன் கண்ணுல அவனுக்கு படுது. ನೇಣು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು. நிறைய இது படுதுல, ஆனா இது மட்டும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿತು. டிஸ்டர்ப் பண்ண உடனே என்ன ஆச்சு? ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು? அவன் நினைச்சான், ನೆನೆಸಿದನು, எதுக்கு இது ரொம்ப இதா இருக்கு, சரி ஒரு தடவை என்னதான் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம், ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. அந்த மாதிரி நேரத்துல ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the peace I give to you, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. அந்த வசனம் உடனே ஜான் சாப்டர் ஒரு வசனத்துல அதுல அழகா காட்டுது. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அந்த வசனம் உடனே கண்ணுல பட்ட உடனே எடுத்து வாசிக்கிறான். ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾನೆ. அப்படி யாரு இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல துக்கமா இருக்கும்போது, யார் ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ யார் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சமாதானம் கொடுப்பாரு, ಯಾರು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உடனே அந்த வசனத்தை எடுத்து படிச்சதுக்கு அப்புறமா ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ அவனுக்கு ஒரு ரொம்ப சமாதானம் வந்து, ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿ இன்னும் ஆண்டவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಕುರಿತು சர்ச்சுக்கு போன, ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ನು, சண்டே ஸ்கூல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ண தொடங்கினா. அப்ப வந்து கொஞ்சம் குறும்பு எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருந்தான். ದೇವರ ಕುರಿತು இருந்தாலும் ಇದ್ದರು, ஆண்டவர் வந்து ஒரு பிளான் வச்சிருந்தார். ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா லிங்க்டின்ல எத்தனை பேருங்க நீங்களா யூஸ் பண்றீங்க? யங்ஸ்டர்ஸ் லிங்க்டின் யூஸ் பண்றீங்களா? லிங்க்டின் யூஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த் பிள்ளைட்டின்னு நீங்க போட்டு பாருங்க. ஆனந்த் பிள்ளைட்டி ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. சோ இவங்க இந்த பையனை வந்து ஆனந்த் ஆனந்த்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஆனந்த் ஆனந்த் ಅಂತ ಹೇಳಿ. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா he is a big corporate leader. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದೆ. எல்லா இடத்துலயும் he is going and preaching. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರು LinkedIn ಪ್ರೊಫೈಲ್ நீங்க பாத்தீங்கன்னா LinkedIn ಪ್ರೊಫೈಲ್ every day minimum one bible verse post பண்றது. ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ across the world chat GPT ல நீங்க போட்டு அதுல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா chat GPT ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, who is the person who posts maximum God's word in the LinkedIn profile நீங்க போட்டு பாருங்க. GPT ಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರೇ சொன்னார். ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. நேத்து தான் நான் அவர்ட்ட பேசும்போது அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். ನೆನ್ನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ பெரிய பெரிய லீடர்ஸ் எல்லாமே வந்திருந்தாங்க, பிசினஸ்மேன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாமே வந்திருந்தாங்க. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. நானும் அவர் இதை நான் பார்த்தேன், ಅವರ ಕುಂದಿಗೆ ನೋಡಿದೆ. அதுல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை ஆண்டவருக்குள்ள கொண்டு வந்து ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ஆண்டவரை ஒத்துக்கிட்டு ದೇವರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು பெரிய லீடர் ஆனாரு. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ஆண்டவருக்குள்ள வளர்ந்து ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய டெஸ்டிமனியா, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ எங்க வேலை செய்யறாங்களோ அங்கே ஒரு பெரிய டெஸ்டிமனியா இருக்கு. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. அந்த ஜெனரேஷன் கர்ஸ் எல்லாமே போச்சு. ಅವರ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಒಂದು ಶಾಪವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. யார்னால முடிஞ்சிச்சு? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು? ஆனந்த் பிள்ளையனாலயா? ಆನಂದ್ ಪಿಳ್ಳೆನಾಲ யார்னால முடிஞ்சிச்சு? ಯಾರಿಂದ ಹೋಯ್ತು? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவர் நம்ம விசுவாசிக்கும்போது தேவர மேல ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ நமக்குள்ள என்ன மாதிரி ஒரு கர்ஸ், என்ன மாதிரி ஒரு சாபம் இருந்தாலும் ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು எல்லாமே ಎಲ್ಲವೂ ஆண்டவரோட ரத்தத்தினால், ದೇವರ ರಕ್ತದಿಂದ நம்ம என்ன அது ಏನಾಗ್ತದೆ? ஒரு சுத்தமாயிரும், ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. நமக்கு ஒரு புதிய ஜீவன் நமக்கு கிடைக்குது. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವಿತವು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. யாரோ சந்தோஷமா இருந்த மாதிரி இல்ல, ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗಿಲ್ಲ. நான் இன்னும் நெக்ஸ்ட் டைம் வரணும்னு இருக்கேன். ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. அந்த டைம் வந்து நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்கணும்? ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು? இங்க வந்து எனக்கு இந்த சைடு கொஞ்சம் எம்டியா தெரியுது, ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, அங்க பின்னாலேயும் எம்டியா இருக்கு, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. பாக்கிறதுக்கு மேலேயும் ஒரு கேலரி மாதிரி ஒன்னு போட்டுறலாம் போல இருக்கு. ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿ ಹಾಕಬಹುದು, நிறைய இடம் இருக்கு, ತುಂಬಾ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. நம்ம பாஸ்டர் நினைச்சா சிட்டிக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய சர்ச் நடத்தி அங்க ஒரு பெரிய இதா பண்ணிருக்கலாம். ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ஆனா you are all blessed, ನೀವು ತುಂಬಾ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು எனக்கு வரதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கு. ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀತಿ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எதுக்கு? ಯಾಕೆ?
இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு சர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு என்ன இருக்கு? ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. இவ்வளவு நல்ல ஒரு செட்டப் பண்ணி அந்த லைட் செட்டப்லாம் போட்டு அந்த மியூசிக்லாம் அப்படி ஒரு இது கொடுத்து மியூசிக் அப்டேட் ಮಾಡಿ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்கலாம் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ you are blessed. ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. நீங்க மட்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா போதுமா? ನೀವು ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? போதுமா? ಸಾಕಾ? போதாதுல என்ன பண்ணணும்? ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? இன்னும் 4 பேருக்கு போய் சொல்லணும். ಇನ್ನು 4 ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. எதுக்கு? ಯಾಕೆ? பாஸ்டர் சொன்னாங்க அதனால. ಸಭಾಪಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯಾ? நான் சொல்றேன் அதனால. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯಾ? ஆண்டவரோட லாஸ்ட் கவெனன்ட் என்னது தெரியுமா? ದೇವರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ Matthew chapter 28. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. யாராவது எடுக்கறீங்களா? 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. கொஞ்சம் வசனம் படிக்கலாம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. அதுல 19-20 ವಾಕ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தமிழ் இல்ல பரவாயில்ல. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுனா போதும். ಅರ್ಥವಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. நேத்து ஒரு வசனம் ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ஆனந்த் பிள்ளைட்டன்னு இருக்கிற அவர் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்ல அவர் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார். ಆನಂದ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲ என்ன போஸ்ட் பண்ணிருந்தாரு? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು போஸ்ட் ಮಾಡಿದ್ರೆ போர் நடந்துட்டு இருக்குல, ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, இந்தியா பாகிஸ்தான் பெரியதா வார்கள் நடிச்சா இதெல்லாம். நான் வர்க் பண்றது வந்து இந்தியாக்காவும் வர்க் பண்றேன், பாகிஸ்தானுக்காவும் வர்க் பண்றேன். நான் இந்தியாக்காக, நேபாள், ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ் எல்லா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இந்த மாதிரி நேரத்துல நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா? நான் ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. நான் யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்றதா இல்ல. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவருக்கு தான் நான் இப்போ சப்போர்ட் பண்றதா இருக்கு. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஆண்டவர் யார நேசிக்கிறார்? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ? ಪಾವಿಂಗ್ಲ. ಪಾಪಿಗಳನ್ನು. ಯಾರು ಪಾವಿಂಗ್? ಯಾರು ಪಾಪಿಗಳು? நம்ம எல்லாரும் பாவிங்க தான். நாமெல்லரும் பாப்பிகளே. இல்ல நம்மலாம் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம், நம்ம எல்லாரும் பரிசுத்தம் அப்படினு இருக்கா? ஆகேனா நம்மள பரிசுத்த ஆவியோட நம்ம நிறைஞ்சிருக்கோம். அதனால நம்ம வந்து பரிசுத்தாத்மனೊಂದಿಗೆ மற்றவங்கள ஆயிட்டுமா ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, நம்ம எல்லாரும் பாவிங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು. நம்ம எல்லாரும் என்னது? ಏನು? ஆண்டவர் யாரை நேசிக்கிறாரு? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೋ? யோவான் 3:16 என்ன போட்டிருக்கு? யோவாನ 3:16 ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಆತನು ನಂಬುವ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ மட்டும் நம்ம படிக்கலாம், சரியா? For God so loved the world. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು. இந்த world ನ ಯಾರು? ಈ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? வேர்ல்ட்ல யாரெல்லாம் இருக்கா? லோகத்துல யாரெல்லாம் ಇದ್ದಾರೆ? நீங்க, ನಾನು, ನೀವು, ನಾವು. எதுக்கு இந்த வேர்ல்ட் ரொம்ப நேசிக்கணும்? ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ? ಎದಕ್ಕೆ இந்த வேர்ல்ட் ரொம்ப நேசிக்கணும்? ಯಾಕೆ ಲೋಕವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು? ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು? ஏனா ஆண்டவன் வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்காரு. தேவர் ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. யார் படைச்சாரு? தேவர் ಯಾರದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. இப்போ நீங்க ஒரு இது செஞ்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா? ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? இப்போ நீங்க ஒரு தடவை சாப்பாடு செஞ்சிட்டீங்க வீட்ல. ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. சாப்பாடுல நீங்க ஏதோ சரியா செய்யல. ಏನೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. இப்போ யாராவது சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட சாப்பாடு நல்லா இல்லன்னு, உங்களுக்கு பிடிக்குமா? ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ? நீங்களே தப்பு பண்ணிருக்கலாம். ನೀವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ. ஆனா வேற யாராவது நல்லா இல்லன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிடிக்குமா? ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಿ. ஆனா ஆண்டவர் செஞ்சிருந்து, ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು, he made everything with perfection. ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. no mistake. ಆತನು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. இல்ல நம்மள படைச்சது எல்லாமே, எல்லாத்தையும் இந்த மிருகத்தை, எல்லா ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ இந்த மரம் எல்லாமே யார் படைச்சது? மர ಗಿಡಗಳನ್ನು ஆண்டவர் படைச்சிருக்காரு. ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அது போய் யாரை படைச்சிருக்காரு? ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? நம்மள படைச்சிருக்காரு. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. நம்மள படைச்சிருக்கிறது எப்படி? ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ?
அவரு மாதிரியே நம்மள படைச்சிருக்காரு. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. இப்போ வசனத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? If you are not able to love your brother as yourself, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೆ, how can you love the Lord who resembles you? ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? Hallelujah. Hallelujah. நம்ம சர்ச்சுக்கு வரோம், நம்ம சபைக்கு ಬರ್ತೀವಿ, டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு வரோமா? டைம் பாಸ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಾ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ நம்ம வரணும். ಬರಬೇಕು. எதுக்கு வரணும்? ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ? ஆண்டவர் 6 நாள்ல எல்லாத்தையும் படைச்சார். ದೇವರು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. 7வது நாள் என்ன சொன்னாரு? 7ನೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? என்ன சொன்னாரு? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? It's a Sabbath day, keep it holy. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲೆವಿಟಿಕಸ್லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ பெரிய கமாண்ட்மென்ட்ஸ் ஃபுல்லா லாஸா கொடுத்திருக்காரு. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಸ್க்கு கொடுத்தாரு. ಓಕೆ ಪರவாயில்லை, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಸರ ಕೊಟ್ಟರು. பழைய ஏற்பாடு, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. அதனால நம்ம அத பத்தி அவ்வளவு கண்டுக்கிறது கிடையாது. ಅದರ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லி இருக்குது, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ஞாயிற்றுக்கிழமை the Sabbath day, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು keep the day for the Lord. தேவரிಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಿ. அந்த நாள் என்ன பண்ணணும்? ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுக்கணும். தேவரிಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. அது எப்படி நம்ம கொடுப்போம்? ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು? நம்ம வேலைக்கு போய் நம்ம கொடுக்கணுமா? ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. என் வீட்டுக்கு வந்து வேலைக்காரி வருவாங்க, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದವರು ಬರ್ತಾರೆ. அவங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டேன், ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, வரும்போதே சொல்லிடுவேன், ಬರುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, ಮನೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರದು, நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க, ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, இல்லனா எங்கயாவது கோயிலுக்கு போங்க, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. நான் உங்களுக்கு இந்த பைபிளும் கொடுத்திருக்கேன், ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. அது ரொம்ப முக்கியமான, ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? ಅದಕ್ಕಾಗಿ நம்ம வீட்ல இருந்து நம்ம ரொம்ப பிஸியா இருக்கோம்னா, ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ எதுக்காக பிஸியா இருக்கோம்? ಯಾಕಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ? நம்மளுக்காகவே பிஸியா இருக்குமா? ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿಸಿ. நான் இன்னைக்கு நான் நல்லா சம்பாதிச்சு ஒரு பெரிய பணக்கார ஆகணும், ஒரு பெரிய பங்களாலாம் நம்ம ஒரு கட்டணும், ஒரு பெரிய கார் இருக்கணும் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னால, ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣವಂತನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರಬೇಕಂತವ, அப்படி இருக்கா நம்மளுக்கு? ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? அந்த ஆசை இருக்கணுமா? ಆಸೆ ಇರಬೇಕಾ? திடீர்னு ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பு போட்டுருவாங்க, எல்லாம் போயிடும். ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. என் பாஸ் she is from பஞ்சாப். ಅವರು ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಅವರು ಬಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. இப்போதான் பெரிய வீடுலாம் ஒன்று கட்டிட்டு இருக்காங்க. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ರು. அந்த வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க, அங்க ஆல்மோஸ்ட் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் இன்னொரு 2 வாரத்துக்கு முன்னால தான் இந்த ரூஃப் போடும்போது ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் மாதிரி பண்ணுவாங்க, அது எல்லாமே பண்ணி முடிச்சாங்க. ரூஃப் ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ஆனா இப்ப பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு போர் நடந்துட்டு இருக்கு. ಈ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. இந்த மாதிரி எத்தனை பேருங்க இருப்பாங்க? ಈ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. நமக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ನಮಗೆ ಏನು ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நல்லா ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி மேடையில, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು. திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்க. ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತು, ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ரோட்ல போயிட்டு இருக்காங்க, திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்து போயிடுறாங்க. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಬಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. உங்க புருஷன் இன்னைக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ஆண்டவர் சித்தம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஏன் சித்தம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ஆண்டவர் எனக்கா என்ன எழுதி வச்சிருக்காருன்னு தெரியுமா? ದೇವರು ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எப்போ நான் இறந்து போவேன்னு எனக்கே தெரியாது. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ஆனா நான் இன்னைக்கு ஆண்டவக்கா நான் என்ன பண்றேன்? ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஏதா பண்ணிட்டு இருக்கேன், ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நான் வேலைக்கு ஒரு இடத்துக்கு நான் போறேன். ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ அந்த வேலைக்கு போற இடத்துல நான் ஆண்டவக்கா நான் வாழ்றேனா? ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಾ? இன்னைக்கு என் வீடு இருக்கு, நான் வேலை செய்யல, வீட்டுல தான் இருக்கேன். நான் ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ஆனா அந்த வீட்டுல இருக்கிறதுனாலயும் நான் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேனா? ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೇನಾ? இதெல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ஆண்டவர் சொல்லிட்டார், ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, அந்த பழம் சாப்பிட்டீங்க, இப்ப நான் உங்களை ಕಂಟ್ರೋಲ್ பண்றதா இல்ல. ನಾನು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ. You are given a free will. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. இப்போ நீங்க டிசைட் பண்ணணும். ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. எது சரி, ಯಾವುದು ಸರಿ, எது தப்பு, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, நீங்க டிசைட் பண்ணி ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ நீங்க போங்க. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ. ஆனா இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? ದೇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? அவரோட ஒரே பேரான குமாரனை, ಒಂದೇ ಮಗನಾದ ಕುಮಾರನನ್ನು இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பிட்டார். ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. எதுக்காக? ಯಾಕಾಗಿ? அந்த பாவத்தை, ಆ ಪಾಪವನ್ನು, பாவத்தின் சம்பந்தம் ಪಾಪದ ಸಂಬಳ மரணம். ಮರಣ.
சோ நம்ம வந்து ஆக்சுவலா சாவணும். ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕಾದವರು. ஆனா இந்த வசனத்துல வந்து என்ன அழகா கொடுத்திருக்கிறது? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? நம்ம வந்து ஒரு சின்ன நம்பிக்கை வச்சிருந்தாவே போதும். ದೇವರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ஏசப்பா மேல நம்ம ஒரு சின்ன நம்பிக்கை வச்சிருந்தாவே நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ என்ன கிடைக்குது? நமக்கு ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? நித்திய ஜீவன். நித்திய ஜீவ. எவர்லாஸ்டிங் லைஃப். நித்திய ಜೀವದ ಜೀವಿತ. எத்தனை பேருங்க பரலோகத்துக்கு போகணும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ? நிறைய பேருங்க கையை தூக்க மாட்டேங்க. பரலோகಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ? ஓகே. யாருக்கும் இல்லையா? சில பேருங்களுக்கெல்லாம் கை தூக்கல. பரலோகಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ? ஓகே, எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ. ஆனா என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கோம் நம்ம? அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? என்ன பண்றோம் நம்ம? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? நம்ம வந்து இந்த இது ஆராய்ச்சி பண்ணனும் நமக்குள்ளே. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ What am I doing? நான் ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? நான் பாட்டுக்கு வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு நான் இருக்கலாம்ல. ನಾನಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ நான் எதுக்கு உங்க மத்தியில வரணும்? ஒரு 45 மினிட்ஸ் இங்க ನಾನು ಒಂದು 40 ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ எதுக்கு நான் இங்க வந்து உங்க மத்தியில நான் பேசணும்? ஏன் ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕು? நான் வந்து ஒரு நிர்ணயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. Soul should get touched. ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು நான் இன்னைக்கு என்ன பண்றேன்? ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? இன்னைக்கு இந்த யாராவது இந்த வசனம் கொஞ்சம் வாசிக்கிறீங்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. verses 11 11ರಿಂದ to 17 வரைக்கும் படிக்கலாம். 11 to 17 வரைக்கும் எல்லாம் கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சிச்சு? எனக்கு அர்த்தமாயிತು. 2 பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு போல, 3 4. ஓகே. சோ கொஞ்சம் பேருங்க தான் அப்போ கவனிச்சிருக்கீங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. இந்த அத்தியாயத்தை நீங்க வீட்டுக்கு போய் மறுபடியும் வாசிங்க. அத்தியாயವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಓದಿರಿ. ಸರಿ, நல்லா வாசிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಿ. மறுபடியும் வாசிக்கணும். ತಿರುಗಿ ಓದಬೇಕು. ஓகே. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு அழகா? ಏನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ? நமக்குள்ள என்ன இருக்கு? ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಿದೆ? ஒரு ஃப்ளஷ் இருக்கு. ಒಂದು ಶರೀರದ ಇದೆ. இன்னொன்னு ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா ಇದೆ. 2 இது இருக்குல்ல? 2 ವಿಧವಾಗಿ. இப்போ நிறைய இது வந்து நம்ம மாம்சத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம்? ಶರೀರದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? நிறைய இந்த இதெல்லாம் பார்க்கறோம். ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀವಿ. அது may be greed or lust. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾವ. அது என்னது? greedனா என்னது? ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನಾ என்னது? ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸೆ. ಓಕೆ. என்னது மேல ஆசை? ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ? ವಚನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಾ? ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಾ? ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ. ಶಾರೀರಿಕನ ಇದು ಕಾರ್ಯ. ಅದು என்னது ಶಾರೀರಿಕನ ಕಾರ್ಯ? ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? எனக்கு அது வேணும், எனக்கு கார் வேணும், பங்களா வேணும். அதுவும் நம்ம பெங்களூர்ல வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. பெங்களூರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು டிஸ்ட்ராக்ஷன் ಮಾಡುತ್ತದೆ. என்னது? ஒரு பெரிய மால் இருக்கும். மாலுக்கு போனாவே அங்க ஒரு பெரிய ஷோரூம் மாதிரி இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ஷோரூம் ಇರುತ್ತೆ. அந்த ஷூஸ் வேணும், இந்த Dress வாங்கணும், இந்த ஜுவல்ஸ் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் இல்ல? நம்ம அந்த இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம், அந்த KFC போலாம், அந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் ಇರ್ತದೆ.
நம்மளுக்கு அதே ஒரு பெரிய இதாயிடுது. ಅದೊಂದು நம்ம கையில காசு இருக்கோ இல்லையோ எப்படியாவது செலவு பண்ணணும். ಹಣ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚು எதுக்கு? நம்மளுக்குள்ள ஒரு கண்ட்ரோலே இல்ல. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. மாம்சம், நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஆசை, இச்சை. புரியுதா உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம்? ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ஆனா இது நம்ம பண்ணும்போது தான், ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗಲೇ என்ன அது நம்மளுக்கு ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ இன்னொரு விஷயம் என்ன அது நம்மளுக்குள்ள, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, நம்ம ஆத்மாக்கு என்ன அது, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? அது எப்போதும் ஒரு இது சொல்லுவேன், ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? நம்மளுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு நாய்ங்க உண்டு. ಎರಡು ಒಂಥರ ಕಾರ್ಯಗಳು. என்னது? ஒரு வெள்ளை நாய், ಒಂದು ಬಿಳಿ ನಾಯಿ, ஒரு கருப்பு நாய், ಒಂದು ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ. இல்ல இப்போ என்ன பண்றோம்? ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? எந்த இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும்? ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ. கருப்பு நாய். ஏன்? ಯಾಕೆ? ಇಚ್ಛೆ. எதுக்கு நம்ம நிறைய சாப்பாடு போடுறோமோ அதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. கரெக்டா? இப்போ நம்ம யாருக்கு நம்ம சாப்பாடு சரியா போடுறோம்? ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ? நம்ம சர்ச்சுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுது? ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? நம்ம எதுக்காக நம்ம சாப்பாடு போடுறோம்? ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಊಟ? இப்போ நீங்க இந்த வசனத்தெல்லாம் நீங்க கேக்குறீங்க, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು நீங்க கேட்ட உடனே என்ன ஆகுது? ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? you are getting nurtured. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஆத்மா வந்து உங்களுக்கு இன்னுமோ ಆತ್ಮ ಇನ್ನು ரிஃபைன் ஆயிட்டே இருக்கு. ಅದು ತಿರುಗಿ ಪುನರ್ பால் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? என்ன சொல்றாரு பால்? ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? நீங்க அவர் தான் இருக்கிறதுல 3 தடவை அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு. ಇರುವುದರಲ್ಲಿ 3 நான் தான் இருக்கிறதுலயே ஒரு பெரிய பாவின்னு சொல்றாரு. ನಾನು ಇದ್ದದರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அந்த ஒரு பாவியை இத்தனை நிறைய இது எழுதிருக்காரு, இவ்வளவு நிறைய இது. ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ಬರೆದ. ரோமன்ஸ் எப்போ எழுதுனது தெரியுமா? ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? யார் அந்த நேரத்துல ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தா? ಯಾರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? யாரா சொல்ல முடியுமா? கெஸ் பண்ணுங்க. Roman Empire, okay. Who was the emperor? Nero. He was so much different person. ஒரு வித்தியாசமான மனுஷன். ரொம்ப அப்போஸ் பண்ணார். அது ಬಹಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. You should study a little bit about Nero. எப்பமாவது நீங்க அது டைம் கிடைக்கும்போது சும்மா கூகுள்ல ஏதாவது நீங்க சர்ச் பண்ணி நீங்க அது கொஞ்சம் வாசிங்க. ரொம்ப நல்லா. நிரோதன குறித்து அந்த டைம்ல இது எல்லாமே அழகா எழுதிருக்கு. அது ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்போ பால் என்ன சொல்றாரு? பவுல் என்ன எழுதுறானே? நான் தான் இருக்கிறதுலயே ஒரு பெரிய பாவின்னு சொல்றாரு. நானே ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. நம்மள என்னது? ನಾವು ಯಾರು? நம்மள ரொம்ப நல்ல மக்கள்ல சர்ச்சுக்குலாம் வரோம். ನಾವು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. வீட்ல நம்ம கிறிஸ்டியன் பாட்டு போடுறோமா அது எனக்கு தெரியல. இப்பலாம் எல்லாமே செக்குலர் சாங்ஸ் எல்லாம் படம் பாட்டு எல்லாமே ஓடுது இப்பலாம். ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. என் அப்பா அம்மா வந்து மிஷனரிஸ். ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಿಷನರಿಗಳು. ஊழியம் செஞ்சிருந்தாங்க, ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. அவங்க அப்போ படிச்சது வந்து ಆಗ ಓದಿ என் அம்மா இறந்துட்டாங்க. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னால தான் என் அம்மா இறந்துட்டாங்க. ತಾಯಿ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. சோ அவங்க வந்து படிச்ச அப்போ பிஏ படிக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். ಅವರು ಆ ಬಿಎ ಓದುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து திருநெல்வேலி. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಂದು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ. அப்பா அம்மா எல்லாமே படிச்சது அங்கதான். ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ. ஆனா அங்க படிச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? வட இந்தியாவுக்கு போனாங்க. ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು. நார்த் இந்தியா. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. நார்த் இந்தியானா எங்க? ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ என் பர்த் பிளேஸ் எங்க தெரியுமா? பர்த் பிளேஸ் ಎಲ್ಲಿ? மத்திய பிரதேஷ். மத்திய பிரதேಶ. மத்திய பிரதேஷ் ஒரு ட்ரைபல் மக்கள் மத்தியில. ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ என் அப்பா அம்மாக்கு அப்போ லாங்குவேஜே தெரியாது. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவங்க போய் ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ தமிழ் பேசுறவங்க ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ஹிந்தி பேசுற இடத்துல அவங்க போய் ஊழியம் செய்றாங்க. ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவங்க போய் அந்த மக்கள் கூட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கத்துக்கிட்டு ಹಾಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡು லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டு ಆ ಭಾಷೆಗಳು ಕಲಿತುಕೊಂಡು இன்னைக்கு அவங்க மெசேஜ் எல்லாமே அங்க ஃபுல்லா ஹிந்திலேயே கொடுப்பாங்க. ಈಗ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஹிந்தில வாசிக்கிறது எல்லாமே அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவங்க ஒரு டிகிரி எடுக்கல. ಅವರು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ஆனா அவங்க போய் அங்க ஊழியம் செய்றாங்க. ராஜஸ்தான்ல பிற ஊழியம் செஞ்சாங்க. 36 வருஷம் 36 வருஷமா அங்க ராஜஸ்தான்ல இருந்தாங்க. 36 ವರ್ಷದಿಂದ எனக்கு வந்து அங்க படிக்கிறது கூட சரியா ஸ்கூல் கிடையாது. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ. அப்ப என்ன வந்து மகாராஷ்டிரல ஒரு ஹாஸ்டல்ல போட்டாங்க. மகாராஷ்டிரದಲ್ಲಿ ಒಂದು அதுக்கு அப்புறம் சென்னையில நான் ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன். சென்னையில ஹாஸ்டல்ல இந்த மாதிரி தான் படிச்சு நான் இப்ப இன்னைக்கு இருக்கேன் இங்க. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಓದಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. இன்னைக்கு நான் சவுத் ஏசியா நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஹalleluya ஹalleluya. அவர் ஊழியம் செஞ்சாங்க. ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ஊழியம் செஞ்ச இடத்துல சர்ச் கூட கிடையாது. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ அங்க வந்து ஜாட்னி சொல்லுவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಟ್ನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஜாட்னி ஒரு group. ಜಾಟ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು. அந்த group of people வந்து எப்படினா they are called as ಜನರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಂல இருந்து எத்தனை பேருங்க கன்வர்ட் ஆயிருக்கீங்க கிறிஸ்டியன் ஆயிருக்கீங்க? ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರಲ್ಲ? ரொம்ப சந்தோஷம். ஆமென். நான் உங்ககிட்ட இன்னும் நிறைய கேள்வி கேட்பேன். ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. நீங்க ಹಿಂದೂಯಿಸம் எவ்வளவு நீங்க ಕத்துக்கிருக்கீங்க? ನೀವು ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? சரி. ஒரு டிவிஷன் உண்டு தெரியுமா ಹಿಂದೂಯಿಸಂல? ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಡಿವಿಷನ್ಗಳಿದೆ. அதுல வந்து ಹೆಡ್ನ என்னது? ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ನಿ சொல்லுவாங்க. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, head is called Brahmas. Chest na enadu? எதை ಅಂದರೆ Kshatriyas. ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್. அப்புறமா இடுப்பு na enadu? ಸೊಂಟ ಅಂದ್ರೆ Vaishyas. ವೈಶ್ಯಾಸ್. Leg is called ಕಾಲುಗಳು Shudras. ಶೂದ್ರಾಸ್. Okay. So இப்போ நம்ம இந்த ஒரு டிவிஷன்ல தான் எல்லாம் நம்ம FC BC பிறகு MBC ST SC नी அதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. புரியுதா? SC ST னா they are called as Shudras. ಶೂದ್ರಾಸ್ ST SC ಅಂದ್ರೆ Brahmins எல்லாமே they are called as Brahmas. FC ல வந்துருவாங்க. FC ಅಂತ. பிறகு BC MBC அந்த மாதிரி வந்துருவாங்க. ಈ ರೀತಿ they are called as Kshatriyas. Kshatriyas and Vaishyas. இப்போ இதுல பார்த்தோம்னா இந்த Kshatriyas நீ பாக்கும்போது ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ they are called as warriors. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. warriors னா என்னது? ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? இந்த இப்போ போர்லாம் நடந்துட்டு இருக்குல, யுத்தಗಳು ನಡೀತಾ யூசுவலி அவங்க அந்த ஃபேமிலி எல்லாமே அவங்க they go for the war. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So இந்த ಜಾಟ್ನಿ சொல்றேன்ல, ಜಾಟ್ನಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are all in kshatriyas. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ಗಳು. நான் ஆக்சுவலா நான் பிறந்தது எல்லாமே நான் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலில. என் அப்பா அம்மாவும் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி. ನನ್ನ ತಾಯಿಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು. என் தாத்தா மாரங்களும் கிறிஸ்டியன்ஸ். ನನ್ನ ತಾತದವರು அவங்க அப்பா அம்மா தான் ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರ ದೇವರನ್ನ எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம், ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, எல்லா ரிலிஜியனும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா ಒಂದು ஏதோ என் அப்பா அம்மா கிறிஸ்டியன்ஸ்னு நான் இன்னைக்கு கிறிஸ்டியனா இருக்க கூடாது. ತಂದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಬಾರದು. இன்னைக்கு ஒரு ஹிந்து என்கிட்ட வந்து ஆர்கியூ பண்ணாலும் நான் அவங்க கூட ஈக்குவலா ஆர்கியூ பண்ணுவேன். உனக்கு ஹிந்துயிசம் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும்? ಹಿಂದೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? வேதிக் லிட்டரேச்சர் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும்? ಲಿಟರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? பகவத் கீதால உனக்கு என்ன தெரியும்? உங்க கடவுள் பத்தி என்ன தெரியும்? ನಿನ್ನ ದೇವರ ಕುರಿತು நான் அவங்க கூட சொல்லிடுறேன். ನಾನು ಅವರ ಕುರಿತು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. நம்மளோ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತು. தெரிஞ்சுதான் ஆண்டவர் நம்ம பின்னோடணும். ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕು. நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா கண்ணு மூடிட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க சரி நம்ம பாட்டுக்கு போகணும்னு கிடையாது. ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಬಾರದು. அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் சொல்லுவோம் இல்லப்பா நீ வந்து ஆண்டவரை ஏத்துக்கணும்னு. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தான். அவன் வந்து ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. அவன் என்கிட்ட சொன்னான், அவன் ಹೇಳಿದ್ರು நீ வந்து கரெக்டா இந்த சர்ச்சுக்கு போப்பா, நீ இந்த இது பண்ணிட்டு. ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಕಾರ್ಯ சரி எதுக்கிட்டு நீ ஒரு சில கேள்வி கேட்டேன். ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು சொல்ல தெரியல. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. பைபிள்ல இருந்து வசனத்துல இருந்து சொல்ல தெரியல. ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿ. ஆனா அவன் சொல்றான் இல்ல நீ போய் தான் ஆணும், இல்லனா நீ வந்து இப்படி சபிக்கப்படுவேன்னு. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ அப்படியே போட்டுருக்கு வசனம். ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? சில நேரத்துல it is like blind man leading another blind. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುರುಡನು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. நம்ம அப்படி இருக்க கூடாது. ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರದು. நான் இன்னைக்கு ஒரு இது நான் சொல்றேன்னா, நான் ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ வீட்டுக்கு போய் நீங்க இந்த வசனத்துல எங்க இருக்குன்னு தேடுங்க. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿ இருக்கா இல்லையா, இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிங்க. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. சும்மா கண்ணை மூடிட்டு நம்ம எதையோ நம்ம விசுவாசிக்க கூடாது. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿರಬಾರದು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நான் ஆண்டவரை நான் நேசிக்கிறேன்னா, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ, என்ன நான் தெரிஞ்சுಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, இன்னைக்கு அந்த பாரம் தான் எனக்குள்ள இருக்கு. ಆ ಭಾರವೇ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ. இந்த வசனத்துல அழகா நம்ம வாசித்தது என்னன்னா, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದಂತ ಕಾರ್ಯ, நமக்குள்ள அந்த ஆத்மா இருக்குது. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? It is in dead.
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ அது வந்து கடனா இருக்கு, கடனாளியா இருக்கு. ಅದೊಂದು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದೆ. we are debtors. ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. சரியா? அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? நம்ம மறுபடியும் ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ನಾವು ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನ யாருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ஆண்டவர் நமக்காக மரித்தாரு. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು. நமக்கு பரிசுத்த ஆவியால நம்மள நிறைச்சிருக்காரு. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. அந்த ஆவியை யாரோட கம்பேர் பண்ணிருக்காரு? நம்ம கூட ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? அந்த ஆவியை யாரோட கம்பேர் பண்ணிருக்காரு? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? அந்த வசனம் இப்பதான் நம்ம ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவோட நம்மள கம்பேர் பண்ணிருக்கு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. பெரிய விஷயம். அந்த பரிசுத்த ஆவி தான் நம்ம இயேசுப்பாவை அந்த சாவுல இருந்து உயிர்த்தெழுப்புனது, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. அந்த மாதிரி ஒரு இத அந்த ஆவி நம்மளுக்குள்ளேயும் இருக்கு. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஆவியை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆத்மாவை இட்டுಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? அந்த ஆத்மாவை நம்ம உள்ளுக்கு வச்சிட்டு நம்ம வேற ஏதோ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா? ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. நம்ம எல்லாமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஆண்டவருக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோமா? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ஒரு நாள் வரப்போகுது, ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு பாஸ்டர் சொன்னாரு, ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು we will be judged. ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. Are you ready for it? ನಾವು ಆ ಒಂದು நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா? எத்தனை பேருங்க ரெடியா இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ? இப்போ நான் கிடியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன். கிடியன் சேவை குறித்து ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. சோ கிடியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ், பிசினஸ்மென்ஸ் எல்லாமே இதுல வந்து மெம்பரா இருக்கும். ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. சோ இதுல பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி பைபிள்ஸ்லாம் நாங்க கொடுக்கிறோம். ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இந்த பைபிள் இது வந்து மிலிಟರಿ ஆர்மி பீப்புள்ஸ்க்குலாம் நாங்க இது கொடுக்கிறோம். இது மிலிಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀವಿ. அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரவுன் கலர் டெஸ்டமென்ட் வந்து ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಬಂದು ஒரு பர்சனல் விட்னஸ் மாதிரி, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ஒரு டெஸ்டிமனியா ಆಗಿ. இப்போ நான் வந்து யாராவது நான் பர்சனலா போய் மீட் பண்ணி நான் சொல்றேன், ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ நான் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டேன், ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ஆண்டவர் யாரு, ದೇವರು ಯಾರು, இதுல வந்து அழகா எப்படி நம்ம பேசணும் அது எல்லாமே இங்க ஸ்டார்டிங் பேஜ்ல கொடுத்திருக்கோம். ஸ்டார்டிங் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும்போது எந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம், சந்தோஷವಾಗಿರುವಾಗ நம்ம துக்கமா இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும், ದುಃಖವಾಗಿರುವಾಗ நமக்கு வந்து வேலையில ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கு, அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், ಆ ರೀತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ஒவ்வொரு இதுக்கும் இதுல அழகா வசனத்துல இது கோட் பண்ணி கொடுத்திருக்கு. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இது வந்து நான் யூசுவலா என்ன பண்ணுவேன்னா, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, எங்க வீட்ல நான் எப்பமா ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல நான் ஆர்டர் பண்றேன்னா, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ, யாராவது இங்க ஆர்டர் பண்ணுவீங்களா? அப்படி ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಾ? எல்லாரும் பண்றீங்க, ஏதாவது நீங்க பண்ணுவீங்க, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, இல்லன்னா எங்கயாவது போய் கடைக்காவது நீங்க போய் ஏதாவது வாங்குவீங்க, ಅಂಗಡಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನು அந்த மாதிரி நேரத்துல நான் இத அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. அவங்க எந்த பாஷை பேசுறாங்கன்னு ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ, நேபாளினா நேபாளில, நேபாளி ಅಂದ್ರೆ நேಪಾಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ஹிந்தினா ஹிந்தி, பெங்காலினா பெங்காலி எல்லாம் வெச்சிருக்கேன் வீட்ல. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ஒரு இது கலெக்ஷன் மாதிரி வெச்சிருக்கேன், ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. சோ இது வந்து நம்ம கொடுக்கிறது வந்து எதுக்காக கொடுக்கணும், ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ? அவன் வந்தா சரி நான் பாட்டுக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கேன், எதுக்கு இத பத்தி ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವೇ அதுல தான் நமக்கு ஒரு ஆத்ம பாரம் இருக்கணும். ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಭಾರ ಇರಬೇಕು. எதுக்கு ஆத்ம பாரம் இருக்கணும்? ಯಾಕೆ ಆತ್ಮ? எனக்குள்ள என்ன ஆவி இருக்கு? ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಆತ್ಮ ಇದೆ? என்ன ஆவி இருக்கு? ಯಾವ ಆತ್ಮ ಇದೆ? ದೇವರ பரிசுத்த ஆவி இருக்கா இல்லையா? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. அந்த ஆத்மா தான் ಆ ಆತ್ಮನು இயேசுப்பாவோட கம்பேர் பண்ணி நமக்குள்ள சேர்த்து சொல்லிருக்காங்க. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿட்டு ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அவ்வளவு பெரிய ஆத்மா. ಆ ಆತ್ಮನು, அந்த ஒரு ஆத்மா தான் நம்ம லைஃப காப்பாத்த போகுது, நம்மொಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. நம்ம ಶಾರೀರಿಕ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸம் இது எல்லாமே என்ன ஆகும்? ಮಾಂಸವು ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು எல்லாம் போயிடும், அழிஞ்சு போயிடும். நம்ம ஆத்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? ஆத்மா ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? எத்தனை ஆத்மா நீங்க ஆண்ட பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க? ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ இந்த கிடியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. நான் என்ன வேலை செஞ்சா கூட, ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ நான் வந்து இன்னைக்கு ஊழியம் செய்யலாம், ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என்ன வேலை செஞ்சாலும், ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ நான் ஊழியம் செய்யறதுக்கு ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನು. சும்மா நம்ம எத்தனை பேருங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ? ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ.
ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದವರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? சர்ச்சுக்கு வந்து நம்ம கை தூக்குனா போதாதுல்ல? ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. நம்ம ஒரு வசனம் நம்ம படிச்சோம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. என்னது? Matthew 28 verse 18-19. இப்போதான் வாசித்தீங்க. 19-20. என்ன வாசித்தீங்க? ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ஜனங்களை என்ன பண்ணணும்? ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಶಿಷ್ಯರಾಗணும். ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ go and make disciples. ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கனா இல்லையா? ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ? இதை நம்ம இப்போ யோசிக்கணும். ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ நம்ம இதை சிந்திக்கணும். ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ இன்னைக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேனா? நான் ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. எத்தனை ஆத்மாக்கு நான் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லியிருக்கேன்? ಯಾವ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? அந்த ஆத்மா ஆண்டவருக்குள்ள வருதோ இல்லையோ, ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா? ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? நம்ம எப்போது சொல்லுவோம், இல்ல அவங்ககிட்ட எல்லாம் பேசினாலும் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகுது. ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ. எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு ஒரு மென்டாலிட்டி உண்டு. நல்ல எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கொடுப்போம். ಭಾರತದವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. வீட்டிலேயே ஒரு இது நம்மளுக்கு ஒரு இது நடக்கலன்னா 10 எக்ஸ்கியூஸ் நம்ம ரெடியா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்ட்ல வருது. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ರೆ 10 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நம்ம போறதுக்கு நோ எக்ஸ்கியூஸ். ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ஃபர்ஸ்ட் யார்ட்ட நம்ம சொல்லலாம்? ಎಷ್ಟು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? வெளியே போய் நம்ம சொல்றதோடையும் ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ நம்ம வீட்டாருக்கு ಮನೆಯೊಳಗೆ our family members ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ அவங்க ஆண்டவருக்குள்ள வரணும். ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. முதல்ல இது நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ஜெபம் செய்யுங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. இப்ப கிடியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில ಗಿಡಿಯನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. நிறைய இடத்துல நாங்க போய் இந்த பைபிள்ஸ் நாங்க கொடுக்கிறோம். ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. நீங்களும் வந்து நீங்க எங்க கூட சேரலாம். கிடியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில ಸೇರಬಹುದು. கிடியன்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆயிடலாம். கிடியன்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆகி as family ministry மாதிரி நாங்க இது பண்றோம். family ministry இப்ப நாங்க நிறைய ஹோம் விசிட்டும் பண்ணுவோம். நானும் என் வைஃபும் ஒண்ணா போயிட்டு வருவோம். ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. கேம்ப் மீட்டிங்ஸ்லாம் நடக்கும். கேம்ப் மீட்டிங்ஸ்ಗಳು ನಡೀತದೆ. அந்த கேம்ப் மீட்டிங்ஸ்ல நாங்க எல்லாமே பிள்ளைங்கள எல்லாரையும் நான் கூட்டி போவேன். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ஏன்னா I should live as an example first. ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. somewhere it has to start. ಹೇಗಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕು. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாட்டா ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ என்ன நடக்கும்? நம்ம பசங்க எப்படி வருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. இந்த உலகம் என்னதா இருக்கு? ಈ ಲೋಕ ಏನಾಗಿದೆ? ஒரு கடல் மாதிரி. ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ. இந்த கடல்ல ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೆ நம்ம நடக்கிறோம். ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. யார மாதிரி? ಯಾರ ಹಾಗೆ? பேதுரு மாதிரி. ಪೇತ್ರನ ಹಾಗೆ. பீட்டர் என்ன பண்ணாரு? ಪೇತ್ರನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? பேதுரு என்ன பண்ணாரு? ಪೇತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ஏசப்பா பார்த்த உடனே என்ன பண்ணா? ಯೇಸು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ஏசப்பா நீங்க நடக்கிறீங்கன்னா ನೀವು ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ என்னையும் நடக்க சொல்லுங்க. ನನ್ನನ್ನು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡು. என்ன சொன்னாரு ஏசப்பா? ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? வா நீயும் நட. ನೀನು ನಡಿ. ஏய் இல்லப்பா நீ நடக்காத, நான் மட்டும் நடக்கிறேன், நீ போன நான் உழுந்துருவேன்னு சொன்னாரா? ನೀನು ನಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ அப்படி சொன்னாரா? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. என்ன சொன்னாரு? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? வா நட. அந்த நம்பிக்கை தான் நமக்குள்ள இருக்கணும். ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. அந்த கடல்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு நடந்துட்டு ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. நம்மளுக்குள்ள ನಮ್ಮೊಳಗೆ அந்த ஆத்மா ಆತ್ಮನು எப்போதும் நம்மளுக்குள்ள அது ஸ்ட்ரெಂಥன் பண்ணனும்னா ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ என்ன பண்ணனும்? ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ இப்போ நம்ம அந்த ஆத்மா பத்தி தான் நம்ம படிச்சோம். ಆತ್ಮದ ಕುರಿತು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கணும். நம்ம கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஷிப், ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ. அந்த கேம்ப் மீட்டிங்ஸ் நான் சொல்றேன்ல, கிடியன்ஸ் கேம்ப் மீட்டிங். கேம்ப் மீட்டிங் ಅಂದ್ರೆ இந்த ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஷிப் தான் நாங்க அத பண்றோம். ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್. எதுக்கு அந்த ஃபெலோஷிப் தேவை? ಯಾಕೆ ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಐಕ್ಯತೆ? இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கடல்ல நம்ம நடக்கும்போது ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ பீட்டருக்கு முன்னால இயேசுப்பா இருந்தாரு. ಪೇತ್ರನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದನು. அவன் பீட்டர் என்ன பண்ணா? ಪೇತ್ರನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? அலையெல்லாம் பார்த்தான். ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. அந்த அலைய பார்த்த உடனே என்ன ஆச்சு? ஓ பெரிய அலையா இருக்கு. ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಆಗಿದೆ. பயந்துட்டான். ಭಯಪಟ್ರು. பயந்த உடனே என்ன ஆச்சு? ಭಯಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು? என்ன ஆச்சு அதுக்குள்ள? ಏನಾಯ್ತು? பறக்க தொடங்கிட்டானா? ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ கேட்க மாட்டேங்குது. அப்படியே முங்க தொடங்கிட்டான். He started sinking. அப்ப என்ன பண்ணா பீட்டர்? ಪೇತ್ರನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? அவ்வளவுதான்ப்பா, நான் வந்து ஆண்ட மேல நம்பிக்கை இல்லாம விட்டேன், சரி நான் பாட்டுக்கு சாவறேன்னு விட்டானா? என்ன பண்ணா அவன்? ಏನು ಮಾಡಿದನು? நம்ம சத்தமா பேசலாமே. ಯೇಸು என்ன காப்பாத்துன்னு சொன்னார். ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. சொன்னார்ல? ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? சொல்லியா? ಹೇಳಿಲ್ವಾ? சொன்னார்ல? அது என்னது? அது பேரு ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಕಾರ್ಯ? அது பேர் தான் ரட்சிப்பு. ಅದರ ಹೆಸರೇ ರಕ್ಷಣೆ.
ஹalleluya ஹalleluya. நம்ம இந்த கடல்ல நடக்கும்போது ಈ ಒಂದು ಅಲೆಗಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ பாவத்துல நம்ம ಉಳುவோம், ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ஆனா உழுந்த உடனே நம்ம பாட்டுக்கு இல்லப்பா நான் ஒரு பாவி, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இதுக்கு மேல என்னால முடியாது, ನಾನು ಪಾಪಿ, ನಾನು ಇದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா, ரட்சணை ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೆ உடனே நீங்க சொல்லுவீங்க, முட்டி போட்டு நீங்க ப்ரே பண்ணுவீங்க, ஆண்டவரே என்ன மன்னியும், என்னை ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಬೇಕು. இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்காக தான் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெலோஷிப்கா ஒரு மீட்டிங், கேம்ப் மீட்டிங்ஸ் நாங்க ಇದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಸೋ அந்த கேம்ப் மீட்டிங்ஸ்ல, கேம்ப் மீட்டிங் ಅಲ್ಲಿ நாங்க ஒரு சின்ன பிரேயர் பண்ணுவோம். இந்த பைபிள் எங்கெல்லாம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னு நாங்க பிளான் பண்ணுவோம். பைபிள் ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, இந்த மாதிரி உங்க மாதிரி மக்கள் மத்தியில வந்து நாங்க கேட்போம். ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ எங்கயாவது நாங்க வந்து ஸ்கூல் இல்லனா எங்கயாவது வந்து நாங்க இந்த பைபிளை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்போம். ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹಂಚಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. சோ நீங்க சொல்லுவீங்க, சரி அங்க எனக்கு அந்த ஹாஸ்பிடல் தெரியும், நீங்க அந்த ஹாஸ்பிடல்ல வாங்க, ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. உடனே ரெடி பண்ணி உங்க டீம் இன்னும் பைபிள்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து நாங்க அந்த இடத்துல வந்து பைபிள்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ಮಾಡ್ತೀವಿ. ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு, ஸ்கூல்ಗಳಲ್ಲಿ, காலேஜ்ಗಳಲ್ಲಿ, நர்சிங் வார்டுಗಳಲ್ಲಿ. இப்போ அதுல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஜென்ட்ஸ் போக முடியாது, ஜென்ட்ஸ் ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, அதனால லேடிஸ் போவாங்க, ಲೇಡೀಸ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. இந்த மெட்டர்னிட்டி ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ಲೇಡೀಸ್ போய் அங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சோ நாங்களா ஆக்சுவலி யாரு? ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು? நாங்களும் ஒரு சர்ச்சில் ஒரு மெம்பர்ஸா இருக்கோம். ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. நாங்க என்ன பண்றோம்? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? சர்ச்சுக்கு வெளியே போறோம், ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. இன்னும் ಮಕ್ಕಳ வந்து ஆண்டவரை பத்தி சொல்லி சர்ச்சுக்குள்ள நாங்க கொண்டு வரோம். ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಕರೆತರ್ತೀವಿ. இப்போ இந்த சர்ச்சில் இந்த சேர்லாம் நிறைக்கிறத பத்தி நான் ஸ்டார்டிங்ல பேசினேன். ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. இது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ಯಾರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? பாஸ்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்ல? ಸಭಾಪಾಲಕರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. எத்தனை பேர் சொல்றோம் நம்ம பாஸ்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த சேர்லாம் நிறைக்கிறது? ಸಭಾಪಾಲಕರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? யாரும் இல்லையா? யாரும் இல்ல. ஹalleluya. ஹalleluya. எல்லாருக்கும் நல்ல வசனம் புரிஞ்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் வாக்கியம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா. சோ நெக்ஸ்ட் வீக் இங்க இன்னும் நிறைய பேர் இங்க நிறைஞ்சிப்பாங்க. இன்னும் अनेकರು நான் இருக்கணும் இல்லையோ, நான் இங்க வந்து நீங்க அவங்கள கொண்டு வரணும், ஆண்டவரை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும். ದೇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕು. நீங்க என்ன பண்ணணும்? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? இன்னும் 10 பேருக்கு ஆண்டவரை பத்தி சொல்லணும். 10 ಜನರ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ஒரு சேல்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்னு உண்டு. ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. அதுல என்ன பண்ணுவானா, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஒரு ஆளு வரணும்னா, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ அதுக்கு வந்து ஒரு 100 பேருங்களை நாங்க கால் பண்ணி சொல்லிருக்கணும். 100 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேருங்களை நாங்க பர்சனலா மீட் பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் ஒரு ஆள் வருவாங்க. ಪರ್ಸನಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. சோ ಅದೆல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. கால் பண்ண கூடாது, ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಾರದು. ஆண்டவரை பத்தி சொல்லுங்க. ದೇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕು. நீங்க சொன்னீங்களா இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Isaiah chapter 55:11. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 55:5ರಲ್ಲಿ. இதோட நான் முடிக்கிறேன். நான் ಇದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಓದಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Isaiah 55:11. 55:11. ஹalleluya. ஹalleluya. யாராவது கன்னடாலயும் வாசிக்கிறீங்களா? 55:11. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த வசனம் வாக்கியவு இது என்னது? ಏನದು? It is a word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, written by the spirit of God. ಇದು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ವಾಕ್ಯ. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த ஒரே புத்தகம் தான். இது ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. எத்தனையோ பேருங்க ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆಥರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ஆனா it's called one book. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬರೆದ ಒಬ್ಬನ. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த மாதிரி உலகத்துல வேற ஏதாவது புக் இருக்கா? ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು எதுவும் கிடையாது. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ஏன்னா இது வந்து ಇದೇನ್ ಬಂದು பரிசுத்த ஆவியால இது எழுதப்பட்டது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ இந்த வசனத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು நாங்க போய் கொடுக்கிறோம். ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. இந்த வசனம் என்ன? அது ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? இந்த வசனம் என்னதா இருக்கு? ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? யோவான் 1:1ல என்ன எழுதிருக்கு? யோவான் 1:1ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳப்பಟ್ಟಿದೆ? அந்த வசனம் யாராவது சொல்றீங்களா?
அப்படியே மனப்பாடமா சொல்லுங்க, யாருக்கும் தெரியலையா? ಯೋಹಾನ 1:1 அது இப்போ நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும். John 1:1. ಯೋಹಾನ 1:1 ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, Hallelujah. In the beginning was the word was with God and the word was God. இது எவ்வளவு முக்கியமான வசனம் பாத்தீங்களா இந்த வார்த்தை? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? கிடியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில இது மட்டும் தான் நாங்க பிரிண்ட் பண்றோம். ಇದೊಂದೇ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. இது நாங்க கொடுக்கும்போது ಕೊಡುವಾಗ ஃப்ரீயா கொடுக்கிறோம், ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ. ஆனா ஒரு புக் பிரிண்ட் பண்ணுறது ஃப்ரீயா பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா? ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. இது பிரிண்ட் பண்றதுக்கு 50 rupees இது சார்ஜ் ஆகுது. 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದರದ ಚಾರ್ಜ್. ஒரு பைபிள் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு 50 rupees. ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. இது வந்து நாங்க என்ன பண்றோம், ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் நாங்க இந்த மாதிரி ஃபுல் பைபிள் நாங்க கொடுக்கிறோம். ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫುಲ್ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. இந்த மாதிரி ஃபுல் பைபிள்ஸ் நாங்க வைக்கிறது. ಫುಲ್ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. இப்போ வந்து சில ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் குர்ஆன்ಗಳು வேற இன்னும் மார்மன் பைபிள்ஸ் தெரியுமா? மார்மன் பைபிள் தெரியுமா? மார்மல் பைபிள். இந்த பைபிளுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா எழுதி இருக்கும். ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is called as a devil's bible. devil's bible. அந்த மாதிரி மார்மன் பைபிள். மார்மல் பைபிள். அது அப்புறம் ஈவன் பகவத் கீதாஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்ல வைக்க தொடங்கிட்டாங்க. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ஆனா one of the primary thing, இது எதுக்கு அங்க வைக்கிறோம்? ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. யாராவது ரட்சிக்கப்படணும். ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ஏன் இந்த வசனம் நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்கும்போதும் ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ இது என்ன வசனமா இருக்கு? ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? இது பரிசுத்த ஆவியால எழுதப்பட்ட ಜೀವನ್ ವಾರ್ತೆಯ ಇருக்கு, ಜೀವ ವಾರ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಜೀವಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. இது அங்க கொடுக்கும்போது என்ன அது? ಇದು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? இந்த வார்த்தை ಈ ವಾಕ್ಯವು ஏதாவது அங்க செஞ்சு அதோட வேலையை முழுசுமா ಯಾವುದಾದ್ರೂ முடிச்சிட்டு தான் அது வரும், ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அந்த குட்டி பையன் என்ன பண்ணா, பார்பர் ஷாப் போகணும்னு போனா. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ பைபிள் கொடுத்திருந்த அந்த குட்டி பையனுக்கு ಆ ಬೈಬಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ஆனா அந்த வசனம் யாருக்கோ அது டச் பண்ணி, ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿತು. அந்த பார்பರನ್ನು ಅದು ಟಚ್ பண்ணிச்சு, ಮುಟ್ಟಿತು. இன்னும் நிறைய நான் டெஸ்டிமனி சொல்லுவேன். ಇವತ್ತು பாஸ்டர் என் மேல கோச்சுக்குவாரு, ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. சோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த டெஸ்டிமோனியல் புக்லெட்ஸ். ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ. இதுக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. இந்த மாதிரி என்கிட்ட 3 புக்ஸ் இருக்கு. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಬುಕ್ಸ್. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ಅನೇಕ ಬುಕ್ಸ್ பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நிறைய டெஸ்டிமனிஸ் இருக்கு, லைவ் டெஸ்டிமனிஸ். ಅನೇಕ ಲೈವ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். ಅನೇಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. எதனால? இந்த ஒரு வசனத்தினால, ವಾಕ್ಯದಿಂದ. இது வந்து ஒரு 50 rupees இது அது சார்ஜ். ಇದು 50 rupees ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. நான் விருப்பப்படுறேன்னா, ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಎದುರು as members of this church, as pastor of the church, நான் விருப்பப்படுறேன்னா நீங்க இந்த இதுக்கு பிரிண்டிங்காக என்னது கொடுக்க முடியும், ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, இந்த ஊழியத்துக்காக நீங்க உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ನಿಮಗಿಂದ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ நான் 3 இது நான் சொல்றேன். 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ஜெபிக்கணும், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஏன்னா இந்த மாதிரி நாங்க பைபிள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಹಂಚುವಾಗ இது கொடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, கொடுக்கிற மக்கள் வந்து ಕೊಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ரட்சிக்கப்படணும்னு நம்ம ப்ரே பண்ணணும், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. அது மட்டும் இல்லாம கொடுக்கும்போது நிறைய இடத்துல அப்போசிஷன்ஸ் நடக்குது, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ரொம்ப விருத்தம் அப்போசிஷன்ஸ் பண்றாங்க. அது என்ன அப்போசிஷன்ஸ் பண்றாங்க? ಏನು ವಿರೋಧತ್ವ? இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ நிறைய இது கேட்டுட்டு இருக்கோம். ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, சர்ச் எல்லாம் எரிக்கிறாங்க, ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, பைபிள் இந்த மாதிரி பிரச்சாரத்தெல்லாம் செய்யும்போது அடிக்கிறாங்க, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, எல்லாரையும் விரட்டுறாங்க. இல்ல இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ அந்த மக்களுக்காக நம்ம ப்ரே பண்ணணும். ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎರಡನೇದು என்ன பண்ணலாம், நீங்க எங்க கூட நீங்க சேரலாம், நம்மொಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು மெம்பர்ஸ் ஆயிரலாம், கிடியன்ஸோட மெம்பர்ஸ் ஆகலாம், ಗಿಡಿಯೋನ್ ಒಂದು as family, as family ಆಗಿ, இல்லனா friend of gideons நீ ஆகலாம். இப்போ நான் ஒரு கிடியனா இருக்கேனா, நீங்க friend ஆயி அது மூலமா நீங்க இந்த ஊழியத்துக்கு நீங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. நீங்க எங்க கிடியன்ஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்களும் போய் இத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ನೀವು ಹೋಗಿ ಇದರ ಕುರಿತು இந்த வசனத்தை போய் நீங்க 4 பேருக்கு நீங்க போய் நீங்க கொடுக்கலாம். ನೀವು 4 ಜನ அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணலாம், அது மாத்திரவಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ஒவ்வொரு வென்யூஸ் நீங்க சொல்லலாம், ಒಂದೊಂದು நிறைய ப்ரோகிராம்ஸ்லாம் நாங்க பண்றோம், ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, அந்த ப்ரோகிராம்ஸ்லாம் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ என்னெல்லாம் நடக்குது, எவ்வளவு நாங்க இந்த பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம், எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, இப்போ இருக்கு இது வந்து ஒரு
ಇಂಡಿಯಾல ஒரு 25 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ல ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆயிருக்கு. 25 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Across the world 109 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ல ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆயிருக்கு. Across the world ಅಲ್ಲಿ 109 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು நீங்க ಇದல எப்படி ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ பண்ண ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು? நீங்க ಇದல வந்து ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು venues எங்கெல்லாம் நாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், இந்த சர்ச், ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், பிரிசன்ஸ், இந்த மாதிரி எங்க உங்களால பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்க முடியுமோ நீங்க அது வாங்கி கொடுங்க. ಚರ್ಚ್, ಕಾಲೇಜ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? நீங்க எங்க கூட சேர்ந்து இந்த பிரிண்டிங்காக எவ்வளவு நீங்க காசு கொடுக்க முடியும்னு நீங்க பாருங்க. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾಸು ಕೊಡಬಹುದು? இது 100 பைபிள்னா எவ்வளவு ஆகும்? 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಸಿಗಬಹುದು? 5000 rupees ஆகுது. நீங்க அப்படி கொடுக்கலாம். ಆ ರೀತಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ. இல்லனா ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ எவ்வளவு ஆகும்? ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1 பைபிள் a டேட் நீங்க பண்ணீங்கன்னா 1 ಬೈಬಲ್ ஒரு பைபிள் ஒரு நாளுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 18000 ரூபாய் समथिंग அப்படி 18000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. சோ அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு உங்களால கொடுக்க முடியும்னு நீங்களே அது நிர்ணயம் எடுத்து ஒரு 10 பைபிள்னா இவ்வளவு 10 பைபிள் 10 பைபிளுக்கு நீங்க கொடுக்க முடியுமா அந்த மாதிரி நீங்க யோசித்து என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னு நீங்க யோசித்து கொடுங்க. இது வந்து ஒரே லட்சியம் தான். ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ. எத்தனையோ பேர் அங்க அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு நான் ரெடியா இருக்கானா அந்த மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு? அந்த பாரம் எனக்குள்ள இருக்கா இல்லையா? ನನ್ನೊಳಗಿದೆ. இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஆண்டவ பத்தி நம்ம யோசிக்கிறோமா இல்லையா? ದೇವರ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ஆண்டவ உங்களை நேசித்திருக்காரு. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. இன்னும் 4 பேருங்க இன்னும் ரட்சிக்கப்படணும். இன்னும் 4 ಜನರಿಗೆ ನೀವು அந்த பாரம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு. ಆ ಭಾರ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. இன்னைக்கு எத்தனை பேருங்க ரெடியா இருக்கீங்கன்னு நீங்களே கண்ண மூடி உங்க மனசுல கை வச்சு நீங்க பேசுங்க. கண்ணு ಮುಚ್ಚಿ நான் இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன். இன்னும் 4 பேருங்கள ஆண்டவருக்குள்ள நான் கொண்டு வரணும். ನಾನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ கடைசில நாம எவ்வளவு சம்பாதிச்சோம்னு இல்ல, ನಾವೆಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. 2 கிரேவ் காட்டியிருந்தாங்க ஒரு போட்டோல. 2 ಗ್ರೇವ್ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அந்த கிரேவ்ல பாத்தீங்கன்னா ಆ ಗ್ರೇವ್ ಸಮಾಧಿ ನೋಡಿ இங்க ஒரு எலும்பு கூடு இருக்கு. ಇದೊಂದು ಎಲುಬು ಗೂಡಿದೆ. அர்த்தம் இல்ல வேற ஒரு எலும்பு கூடு இருக்கு. ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲುಬು ಗೂಡಿದೆ. 2 பேருங்கள பக்கத்துல கல்ற. 2 ಜನರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. இவன் வந்து ஒரு பிச்சைக்காரனா வாழ்ந்தான். ಇವನೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದ. இவன் வந்து ஒரு பெரிய பங்களா வச்சிருந்தான், 4 கார் வச்சிருந்தான், ஒரு பெரிய குடும்பம். ಒಂದು 4 ಕಾರು அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பார்த்தேன். அந்த மாதிரி ஒரு படத்துல பார்த்தேன். ಆ ರೀತಿ ಒಂದು கடைசில நம்ம போறது அந்த மாதிரி தான், எலும்பு கூட தான் இருக்கும். ನಾವು ಎಲುಬು ಗೂಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. இந்த பங்களா கார் எதுமே எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. பங்களா கார் ಯಾವುದನ್ನು ஆண்டவருக்காக நம்ம மனசால நம்ம என்ன பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ? ஹalleluya ஹalleluya. நம்ம என்ன ரெடியா இருக்கோம் நம்மளே ஒரு நிர்ணயம் எடுத்து நம்ம கிடியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கா யாராவது நம்ம ஜனங்கள வந்து யாரா எழுந்திருச்சு ஒரு ஜெபம் பண்றீங்களா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. இதோட சேர்த்து நான் பாஸ்டர் எல்லாருக்குமே நம்ம லீடர்ஸ் இங்க யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி செலுத்துறேன். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எல்லா ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಗಿಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ஒரு பிரேயர் ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. இந்த பாக்கர்த்தனே அப்பா நீ தந்த பாக்கர்த்தை உழைக்காருக்காக நன்றி ஆண்டவரே.